تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. رحمة الله على البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم 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 واتوب اليه. انظر ذكري فاعلموا انه لا اله الا الله حي المعبود. لا اله الا الله حي الموجود. لا حي الباقي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمك في مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك. تقبل واوصل صواب ما كان هديه وصله هديه كامله الى حضره حبيبنا شفيعنا قرة عين محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا حصل الى حضره ما يذكر في اول قراءه التهليل. ربنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا ما اظهرنا وما اسررنا وما اخفينا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اللهم اعطنا رضاك في الدنيا والاخره من السعاده والشهاده. ربنا يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وأولاده وذريته من تسب إليه لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وإلى حضرة مؤلف كتبنا ونحث إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب العالمين إنك أنت الغفور الرحيم.
Sing teng Jawi mlebet mawon, tasik luwongkar teng mlebet. Mlebet mawon, mlebet. Bismillahirrahmanirrahim. Padani. Samenika dugi wasabi'uha sujudun marrataini. Wasabi'uha sujudun marrataini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'uha sujudun marrataini kulla rak'atin. Wasabi'uha utawi kaping pitune arkanus shalah iku sujudun sujud marrataini kelawan rong ambalan. Kulla rak'atin ing dalem saben-saben rakaat. Sujud ala ghairi mahmulin ing atase sakliyane barang kang den gawa lahu kedue musolli. Wa in taharraka senajan dadi obah apa ghairi mahmul biharakatihi kelawan obah-obahe musolli. Walau nahwa saririn senajan anane ghairi mahmul iku sepadane sutra. Ya taharraku kang obah-obah apa nahwu sarir biharakatihi kelawan obah-obahe musolli. Li'annahu krana sak temene ghairu mahmul utawa nahwu sarir iku laisa ora ana apa nahwu sarir iku bimahmulin kelawan barang kang den gawa lahu kedue musolli. Fala yadurru mongko ora bahayani apa as-sujudu sujud alaihi ing atase nahwu sarir. Kama idza sajadah kaya masalah arikalane sujud sapa musolli ala mahmulin ing atase barang kang den gawa lam yataharrak kang ora dadi obah-obah apa mahmul biharakatihi kelawan obah-obahe musolli. Katorofin kaya pucuk min ridai saking selendange musolli at-tawili kang dawa apa rida. Wa kharajalan kejaba bikauli kelawan dawuh ingsun ala ghairi mahmulin lahu nyatane dawuh ala ghairi mahmulin lahu. Apa sing kejaba apa malau sajadah masalah lamun sujud sapa musolli ala mahmulin ing atase barang kang den gawa ya taharraku kang oba-oba apa mahmul biharakatihi sebab oba-obahe musolli. Katorofin kaya pucuk min imamatihi saking serbani musolli. Fala yasihu mongko ora sah apa sujud ala mahmulin yataharraku biharakatihi. Fa in sajadah mongko lamun sujud sapa musolli alaihi ing atase mahmulin yataharraku biharakatihi batalat mongko batal apa as-shalatu salat. In ta'ammada lamun moho sapa musolli wa alimalan ngerti sapa musolli tahrimahu ing keharamane sujud ala mahmul yataharraku biharakatihi. Wa illa namun ora yata'ammad wa ya'lam ai wa illam yata'ammad au lam ya'lam a'ada mongko balenono sapa musolli as-sujuda ing sujud. Wa yasihu lan sah apa sujud ala yadi ghairihi ing atase tangane liyane musolli wa ala nahwi min dilin lan ing atase sepadane kacu sapu tangan biadi ing dalem tangane musolli. Li'annahu krana sak temene nahwu min dilin iku fi hukmil munfasili ing dalem hukume barang kang kapisah. Walau sajadalan lamun sujud sapa musolli ala syai'in ing atase suwiji-wiji faltasaka mongko kantil apa syek bijabhatihi kelawan bathuke musolli sahha mongko sah apa sujud tapi wa wajabalan wajib apa izalatuhu ngilangi ing syek lis sujudi krana arai sujud asani kang nomor loro apa sujud ma'atang kisin sujud niku wau ma'atang kisin sertane ndingklukake bi antar tafi'a gambare kelawan yen to dadi dukur apa ajizatuhu bokongi musolli wa malan barang haulaha kang ana kiwa tengene ajizah ala roksi ngalahake ing atase sirahe musolli
wa mangkibaihi lan pundak lorone musalli lil ittiba'i krana arai anut ing Kanjeng Nabi. Falawin akasa mongko lamun dadi kawalik apa irtifa autasawaya utawa padha apa ajizah wa ma haulaha lan ra'su wa mangkibaihi lam yujzihu mongko ora nyukupi apa inaikas utawa musawah ing musolli ai fis sujud. Naam ya bener, naam ya bener ingkana lamun ono iku bihi tetep ing dalem musolli apa illatun penyakit layum kinuhu kang ora kongang ing musolli ma'aha sertani illat apa as-sujudu sujud. Tidak mungkin untuk melakukan sujud sebagaimana tadi illa kadzalika angin kelawan kaya mengkono-mengkono inaikas ajza'ahu mongko nyukupi apa sujud ing musolli biwati ba'di jabhatihi kelawan nyelehake ing setengahe bathuke musolli bikasfin sertani utawa hale buka apa jabhah ai ma'akasfin sertani buka ing jabhah fa ing kana mongko lamun ana iku alaiha tetep ing ngatasi jabhah apa hailun aling-aling kaisa batin kaya blebet lam yasihha mongko ora sah apa sujud illa ayyakuna angin yen to ana apa hail iku lijiro hatin krono arai catu wasyaqqalan masyaqqat alaihi ing atase musolli apa izalatuhu ngilangi ing hail masyaqqatan kelawan masyaqqat syadidatan kang banget apa masyaqqat maka fayasihu mongko sah apa sujud wa ma'atahamulin lan sertane metelaki neken bijabhati kelawan bathuke musolli faqat belakani jabhah diteken ala musallahu ing atase nggon salate musolli bi ayyana lahu gambare kelawan yen to merkoleh ing musalla apa thiqalu ra'sihi abote sirai musolli khilafan halin ulayani lil imami maring al imamul haramen al qail bi adami wujubit tahamul wa wad'i ba'di rukbatayhi lan nyelehake setengahe dengkul lorone musolli wa ba'di batni kaffaihi lan setengahe batine epek-epek lorone musolli minar rohati bayane saking telapaan wa butunil asabi'i lan pira-pira batine pira-pira driji wa ba'di batni asabi'i qadamaihi lan setengahe batine pira-pira drijine delamaan loro ning musolli dunama ora wajib nyelehake barang ada kang liyani apa mah zalika ing mengkono-mengkono mazkur min ba'dil jabhah ila akhirih kal khirafi kaya pira-pira pinggirane epek-epek wa atrafil asabi lan pira-pira pucuke pira-pira driji wa dhahrihi malan dhahiri wa dhahri malan jabani qadamaihi walau utiat lan lamun den pegot apa asabiu qadamaihi pira-pira drijine delamaan loro ning musolli kok misale sikile gak ono drijine blas padahal mestine ditemplekno drijine wa qadara lan kuwasa sapa musolli ala wad'i syai'in ing atase nyelehake suwiji-wiji min batnihima saking batine qadamaihi lam yajib mongko ora wajib apa wad'u syai'in kama kaya keterangan iktadahu kang matrapi ing mah apa kalamu syaikhaini dawe asy-syaikhain rupane Imam Nawawi lan Imam Rafi'i wala yajibu lan ora wajib apa at-tahammulu metelaki alaiha ing atase a'dha bal yusannu balik dan sunnahake apa at-tahammul alaiha kakasfi ghairir rukbataini kaya buka sak liyane dengkul loro wa sunnah lan den sunnahake fis sujudi ing dalem sujud apa wad'u anfin nyelehake ing irung bal yata'akkadu balik dadi kukuh apa wad'u anfin li khabarin krana arai hadis sahihin kang sahih apa khabar wa min samalan krana arai ikilah wujudil khabaris sahih ikhtiratin pilih apa wujubuhu wajibe wad'i anfin wa yusanu lan den sunnahake apa wad'ur rukbataini nyelehake ing dengkul loro awalan ing dalem kawitane mutafarriqataini hale kang pisah karone
qadra shibrin kelawan sak kadare sak kilan summa kaffaihi nuli nyeleh ing epek-epek lurune musolli hadwa mangkibaihi hale nganceri ing pundak lurune musolli rafi'an hale ngangkat musolli dhira'aihi ing lengan lurune musolli anil ardi saking bumi wa nasyiron lan hale gelar sapa musolli asobi ahu ing pira-pira drijine musolli madmumatan hale den kumpulake lil kiblati madhep maring kiblat thumma jabhatahu nuli nyelehake ing bathuke musolli wa anfahu lan irunge musolli ma'an hali bareng wa tafriqi qadamaihi lan misahake ing delamaan lorone musolli qadra shibrin kelawan sak kira-kirane sak kilan wa nasbihi malan jejegake qadamaihi muwajjihan hale ngedepake sapa musolli asabi'ahuma ing pira-pira drijine qadamaihi lil kiblati madhep maring kiblat wa ibrazihima lan mertelake ing qadamaihi ngetokake ing qadamaihi min zailihi saking pucuk sarunge musolli wa isanulan den sunahake apa fathu ainaihi buka ing mripat lorone musolli halatas sujudi ing dalem tingkah sujud sing sae sujud niku melek kama kaya keterangan qala kang dawuhake ing ma sapa Ibnu Abdissalami al Imam Izzuddin bin Abdissalam wa qarrahu lan ngikrorake ing maqalahu Ibnu Abdissalam sapa Az-Zarkashi al Imam Az-Zarkashi wa yukrahu lan den makruhake apa mukhalafatu tartibi nulayani ing tartib al madzkuri kang wis den tutur apa tartib wa adamu wad'il anfi lan makruh apa ora nyelehake ing irung wa qawlu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi lan den sunahake ucapan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi maknane subhana rabbi maha nyucikake ingsun ing pangeran ingsun al a'la kang maha luhur sapa rabbi wa bihamdihi lan kelawan muji ing rabbi maos niku salasan kelawan ping telu bisujudi ing dalem tingkah sujud lil ittibai krana arai anut ing Kanjeng Nabi wa yazidulan nambahono sapa man wong marra kang wis liwat sapa man khusus orang-orang yang kemarin disebutkan rupane munfarid kalian imamu mahsurin disunnahkan natban kelawan sunnah nambah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu walaka aslamtu ila akhirih ing ucapan ing donga Allahumma laka sajadtu Allahumma duh Allah laka mung maring tuan sajadtu sujud sapa ingsun wa bikalan mung kerawan tuan amantu iman sapa ingsun walakalan mung maring tuan aslamtu nurut sapa ingsun sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu sajada sujud apa wajhi wajah ingsun lilladzi maring zat khalaqahu kang nyiptakake sapa alladzi ing wajhi wa sawwarahu lan gambar sapa alladzi ing wajhi wa syaqqalan nuwek sapa alladzi sam'ahu ing pengrungune wajhi wa basarahu lan peningali wajhi bihaulihi kelawan kekuatane wajhi wa quwwati lan tegese kekuatane wajhi tabarakallahu ahsanul khaliqin tabaraka mundak barokai sapa Allahu Allah taala ahsanul khaliqina kang dadi luweh baguse zat kang nyiptakake wa yusannulan den sunnahake apa iksarud doa ngekehake ing donga fiha ing dalem sujud wa mimmalan iku setengah saking donga warada kang tumeka apa mafihi ing dalem sujud Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik utawi donga Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik Allahumma duh Allah inni sak temene ingsun iku a'udzu nyuwun kareksa ingsun biridhaka kelawan ridho Tuhan min sakhatika saking bendu Tuhan wa bi mu'afatika lan kelawan pangapura Tuhan min uqubatika saking patrapan Tuhan wa a'udzu lan nyuwun kareksa ingsun bika kelawan Tuhan mingka saking siksa Tuhan la uksi ora bisa melanggeri sapa ingsun sanaan ing pengalem alika ing atase Tuhan anta tegese Tuhan kama asnaita kaya oleh ngelem Tuhan ala nafsika ing atase awak dhewe Tuhan Allahumma ufirli dzambi kullah Allahumma do Allah ighfir mugi ngapura Tuhan dzambi li maring ingsun dzambi ing dosa ingsun kullahu nyatane utawa langsung ya sekabehane dzambi dikkohu nyatane lembute dzambi wa jillahu lan agung-agunge dzambi wa awwalahu lan kawitane dzambi
wa akhirahu lan akhiri dzambi wa alaniyatahu lan ngedenge dzambi wa sirrahu lan samari dzambi. Qala dawuh sapa Muhyiddin An-Nawawi fi Raudhati dalam kitab Raudhatut Talibin, tatwilus sujudi afdalu min tatwilir ruku'i. Ing dawuh tatwilus sujudi maknane tatwilus sujudi utawi ndawaake nyuwekake ing sujud iku afdalu luweh utama min tatwilir ruku'i tinimbang saking ndawaake utawa nyuwekake ing ruku. Pun sakmenika nerusaken ingkang terakhir dipun bahas. Kalau wingi bahas rukunipun salat ingkang nomor 6 nggih niku masalah iktidal. Iktidal dengan segala hal yang ada di dalam iktidal, termasuk gini ku kalau ingin bahas kunut. Keranten kunut niku posisinya memang dibaca pada saat iktidal. Sakmangke wasabiuha sujudun marrataini kulla rakaatin. Rukunnya sholat yang ke-7 adalah sujud 2 kali di dalam setiap rakaat. Niki termasuk rukune sholat. Rukune sholat satu-satunya yang diulang 2 kali di setiap rakaat adalah sujud. Sedaya rukune sholat niku tengene setunggali rakaat namung setunggal. Kejaba sujud. Sujud niku 2 kali. Semua rukunnya sholat di dalam tiap rakaat pasti 1 kali kejaba sujud. Sujud niku khusus 2 kali. Niki alasannya banyak. Di antarane keranten sujud itu adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Makanya sujud niku tengene setunggali rakaat diulangi sampai 2 kali. Rukuk sepisan, Fatihah sepisan, sak piturute sedaya sepisan. Sujudun marrataini kulla rakaatin. Rukunnya sholat yang ke-7 adalah sujud 2 kali di setiap rakaat. Lah sujud niki panik ya ini. Dicekeli terus ini. Sujudun marrataini kulla rakaatin ala ghairi mahmulin lahu wa in taharraka biharakatihi. Sujud niku syaratnya banyak. Di antaranya syarat sujud yang pertama adalah sujud itu harus di atas sesuatu yang tidak di bawah oleh orang yang sholat. Sujud itu disyaratkan harus di atas sesuatu yang tidak dibawa oleh orang yang sholat. Artinya pripun? Mangke enten permasalahan sujud ketika kita itu sujud di atas hal-hal yang sedang kita bawa, kayak serban disampirno nang pundak marongoten disujudi. Niki mangke enten pembahasannya. Yang jelas yang pertama, syaratnya wong sujud niku harus di atas sesuatu yang tidak dibawa oleh orang yang sholat, kayak sajadah utawa langsung keramik utawa karpet. Niki barang sih gak digawa karo wong sholat. Niki syaratnya sujud memang mekaten. Wa in taharraka biharakatihi walau nahwa saririn yataharraku biharakatihi. Meskipun sesuatu yang tidak dibawa oleh orang sholat itu bergerak-gerak karena gerakan orang yang sholat. Contoh mawon, jenengan damel sajadah. Sajadah sembayang gawe sajadah. Sajadah niku umpama sikile jenengan obah. Niki sajadah katut obah. Yataharrak biharakatihi. Sajadah ini meskipun tidak kita bawa, tapi ketika ada gerakan dari badan kita, misalkan kaki kita bergerak, maka sajadah itu akan bergerak. Dan itu nggak masalah dalam masalah sujud. Sing penting barangnya gak digowo. Dicontohkan di sini walau nahwa saririn, meskipun seperti halnya misalkan sutro. Jenengan sembayang damel sutro lemek ini. Sutro niku lak lembut. Jadi cara obah titik sikile niki mesti sutro obah. Lah niki disujudi ya napa mboten masalah. Li annahu laisa bimahmulin lahu fala yadurru as-sujudu alaihi. Ketika disujudi hal-hal semacam ini, maka itu tidak masalah, artinya sujudnya tetap sah karena itu kita tetap dianggap sujud di atas sesuatu yang tidak kita bawa.
Sehingga meskipun itu bergerak-gerak karena gerakan kita, tetap sujudnya sah. Kama idza sajada ala mahmulin lahu lam yataharrak biharakatihi katarafin min ridaihi tawili. Sebagaimana tidak masalah, sebagaimana tetap sah ketika kita sujud di atas sesuatu yang kita bawa tapi tidak bergerak-gerak karena gerakan kita. Contoh, Cak Jibril niki nggo serban dawa 3 meter misalnya. Disampirno tengene pundak jenenge serban 3 meter niki njulur menisor sampai tutuk sikil, dibeber dadi sajadah ya. Saking dawa niki cara tengene mriki katarafin min ridaihi tawili. Krana pancen serbane niki dawa. Akhirnya pas wayahe sujud ya sujud ndukure serban. Serbane digawa. Memang dibawa oleh orang yang sholat itu ada di pundaknya. Tapi karena memang serbannya itu panjang sehingga serbannya itu sampai bisa untuk digunakan sujud. Maka ketika kita sujud di atas serban itu tadi, ujung serban itu tadi, itu bagaimana? Gak masalah. Keranten napa masih ya digawa, umpama awak dhewe obah pucuke gak obah. Karena serbane dawa, lam yataharrak biharakati. Niki namine mahmul lam yataharrak biharakati. Ini merupakan sesuatu yang dibawa oleh orang yang sholat dan tidak bergerak karena gerakan orang yang sholat itu. Ini ketika disujudi, dijadikan alas sujudnya orang yang sholat, maka tidak masalah. Berbeda halnya wa kharaja bi qauli ala ghairi mahmulin lahu ma law sajada ala mahmulin yataharraku bi harakatihi katarafin min imamatihi. Beda maneh, berbeda halnya ketika kita sujud di atas sesuatu yang kita bawa dan hal itu bergerak-gerak karena gerakan kita. Niki sering biasa wong budalang masjid nggawa serban. Serbane ndek. Disampirno tenggene pundake. Ndek serbane. Wayahe sujud jenenge serban itu masih ndek nglembreh. Begitu nglembreh posisine pas bathuk disujudi, gak sah sujudi. Karena apa? Ketika serban itu pendek, kemudian dibawa di atas pundak dan itu bergerak karena gerakan kita, kok dijadikan sebagai alas sujud, itu dianggap sebagai penghalang. Sehingga sujud kita tidak sah. Makanya beda, masih podo serbane, podo nang pundake, antarane dawa karo gak dawa siji. Karena kalau panjang itu tidak bergerak karena gerakan kita sehingga tidak dianggap di bawah. Tapi ketika itu pendek, awak dhewe obah ya obah, awak dhewe ngadeg katut ngadeg, awak dhewe ndunuk katut ndunuk, maka ketika kita sujud di atas serban itu, serban pendek itu, maka itu menjadi penghalang kita menjadikan sujud kita sah. Jadi ini gak sah sujudnya. Enak dawa, bener. Enak serban 3 meter nih wow. Daripada serban ndek-ndek niku akhirnya gak sah mangke. Fa in sajada alaihi batalat as-shalatu in ta'ammada wa alima tahrimahu. Maka ketika ada orang yang sholat sujud di atas serbannya, sujud di atas sesuatu yang dia bawa, sujud di atas sesuatu yang dia bawa, yang ada di badannya, dan itu bergerak-gerak karena gerakan dia, maka sholatnya batal jika memang dia sengaja dan jika memang dia tahu bahwa hal itu dilarang. Jadi syaratnya luru. Siji, dhek sengaja, nomor loro dhek ngerti lek ngoten niku mboten angsal. Wa illa, kalau dia tidak sengaja atau sengaja tapi dia tidak tahu kalau itu nggak boleh, kayak wong awam-awam niku nang masjid budal nggawa serban masih ndek masih bulak sujud nyujudi serbani. Tapi gak ero lek kapan nyujudi serban ngoten niku hukumnya haram gak ero. Maka bagaimana? Maka sholatnya gak batal. Karena mereka memang posisinya lam ya'lam tahrimahu, tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kranten urusan niki cara ngoten bukan sesuatu yang sifatnya maklum minad-din bid darurah. Bukan sesuatu yang sifatnya diketahui secara pasti dalam agama. Cara ngoten masalah fikih sing rodok jelimet. Dadi umpama ana wong gak ro rodok pantes, dadi gak batal salate. Kemudian wa a'ada wa illa a'ada as-sujuda. Kalau memang dia itu gak tahu ataupun gak sengaja, maka sholatnya tidak batal, hanya saja dia ada kewajiban untuk mengulangi sujudnya. Wa yasihu ala yadi ghairihi. Dan sah kita bersujud di atas tangan orang lain. Sujud niku lek tangane dhewe damel lemek gak sah. Tapi lek tangane wong sah. Jadi misalnya jenengan sembahyang dibudha kancane. Pas nggon sujud iku dikai tangan. Ya napa ya gak apa-apa sujud ae.
Bukan masalah, sujudnya tetap sah. Kenapa kok demikian? Karena tangan orang lain dengan tangan kita berbeda. Tangan orang lain itu dianggap munfasil, dianggap sesuatu yang terpisah dari kita, tidak kita bawa, tidak ada di badan kita. Sehingga meskipun itu menjadi alas jidat kita untuk sujud, kening kita untuk sujud, maka tidak membatalkan sujud kita. Wa ala nahwi min dilin biyadi. Begitu juga sujud itu dianggap sah di atas sapu tangan yang ada di tangan kita. Misalnya orang sembahyang nggak sapu tangan, tangannya nemplek dukure sapu tangan niki yo nopo, mboten napa-napa. Sujudnya tetap sah. Li'annahu fi hukmil munfasil. Karena sapu tangan dan juga tangannya orang lain itu dianggap sebagai sesuatu yang munfasil, sesuatu yang terpisah dari diri kita. Walau sajada ala syai'in faltasaqa bi jabhatihi sahah. Tapi wa wajaba izalatuhu lisujudi tsani. Ketika ada seseorang bersujud di atas sesuatu, misalnya jenengan niku tenggene nggon sujud ana kertas. Ana kertas. Sujud plek. Tangi teko sujud kertasnya nemplek teng bathuk. Maka bagaimana sujudnya? Sujudnya sah. Mboten masalah. Cuma wa wajaba izalatuhu lisujudi tsani. Kita wajib menyingkirkan benda yang nempel di kening kita untuk sujud yang kedua. Lek sujud yang pertama gak masalah, wong gak nemplek ket awal. Begitu sujud nemplek. Cuma untuk sujud yang kedua ini wajib kita singkirkan baru kita sujud. Lek dimbarne pancet ae langsung sujud, boten sah sujudnya. Ma'atang kisen bi antar tafi'a ajizatuhu wa ma haulaha ala ra'sihi wa mankibaihi lil ittiba'i. Kemudian yang kedua, syaratnya orang sujud itu harus tangkis. Tangkis itu dalam posisi bagian tubuh belakang lebih tinggi daripada bagian tubuh depan. Bokong sak kiwa tengene niku lebih tinggi posisinya daripada tubuh bagian depan. Rupane kepala dan juga kedua pundak. Jadi posisinya ngeten. Niki baru sah. Kalau dibalik, falawin akasa autasawaya lam yujzihu. Ketika posisinya yang seharusnya seperti ini, niki bokongnya mburi rodok dukur ngeten, lebih tinggi dari bagian depan, kok malah dibalik ngeten, utawa gak ngene, minimal podo. Ketika sejajar atau bahkan lebih tinggi bagian depan, maka itu tidak mencukupi atas nama kewajiban sujud. Sujudnya boten sah. Tapi naam, ingka nabihi illatun la yumkinuhu ma'ahas as-sujudu illa kadzalik ajza'ahu. Memang seperti itu. Memang ketika sujud itu posisi belakang, badan belakang dengan badan depan itu sejajar atau lebih tinggi bagian depan, maka nggak sah sujudnya. Tapi jika memang orang yang sholat itu memiliki penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa sujud kecuali dengan praktek semacam itu, maka sujudnya sah-sah saja. Panjang itu penyakit. Corong jengking burine sing dukur gak iso. Iso ngono ya rata, utawa gak rata ngarepe sing dukur. Karena memang penyakit. Dipaksa sujud koyok dene fikih mestinya nggak bisa. Maka bagaimana ketika memang seperti itu, faktornya adalah penyakit yang tidak mungkin dipaksakan, maka hukumnya tidak masalah, sujudnya tetap sah dan mencukupi. Biwat iba di jabhatihi bikashfin ay ma'akashfin. Kewajiban kita sujud itu adalah dengan meletakkan sebagian kening, sebagian jidat kita dalam kondisi terbuka. Bahasanya Fathul Mu'in tegas ba'dil jabah, dengan meletakkan sebagian kening kita. Sing wajib itu gak kabeh bathuk wajib nemplek, tapi sebagian besar harus nempel. Napa kok ngoten? Krana wong ini gak mungkin iso nemplekno bathuke kabeh. Bathuk niki rada bunder ngene. Ya apa carane nemplekne? Sehingga dari situ misalkan jenengan biasa sembayang nu kadang ono rambut. Bu rambut 3, bu rambut 10 rada nglembreh nutup. Waduh ya apa sujud ki morek? Gak apa-apa. Karena memang kewajiban sujud itu nggak harus meletakkan semua jidat kita di tempat sujud. Hanya sebagian besar yang harus nempel. Andai kata ada sebagian kecil yang tidak nempel, itu tidak masalah. Yang terpenting bikashfin. Ada sebagian besar anggota jidat itu yang terbuka, dalam kondisi terbuka. Fa in kana 'alaiha ha'ilun ka'isabatin lam yasihha. Kalau di atas kepala itu ada sesuatu yang menghalangi jidat kita untuk menempel di tempat sujud, maka sujudnya tidak sah. Berbeda halnya illa ayyakuna li jirahatin syaqqa alaihi izalatuhu masyaqqatan syadidatan fayasihu. Kecuali niki tenggene sirah niki enten blebete, enten perbane. Wong niku mari gagar otak.
utawa mari pecah, mari operasi, akhirnya diperban, muter perban ini. Ini mboten enten bathuke sing buka nih. Ya napa sujude? Kalau memang faktornya ada penutup di atas kening di jidat ini karena penyakit dan sangat tidak mungkin untuk dibuka, maka sujud dalam kondisi tertutup pun itu hukumnya tetap mencukupi dan sah. Yang penting nih wow, memang penyakit dan gak mungkin dihilangkan. Lek gak loro utawa loro tapi isok diilangi. Jane ya loro tapi cara dicoplok gak apa-apa, ya dicoplok berarti. Tapi lek loro dan gak mungkin untuk dilepas, baru itu gak masalah. Wa ma'atahamulin bijabhatihi faqat ala musallahu bi ayyana lahu thiqalu ra'si. Niki kewajibane sujud sing gak tau dilakoni awak-awak. Awak-awak gak tau memenuhi syarat sing niki. Sujud itu syaratnya yang ketiga adalah harus tahamul. Tahamul itu makna Jawane metelaki. Metelaki niku ditekan. Orang sujud itu harus menekankan keningnya, jidatnya pada tempat sujudnya, wajib. Dengan sekira ketika dia menekankan keningnya di tempat sujud, maka akan terasa beratnya kepala. Mboten kok mek nemplek wulune tok nemplek wis tangi. Wong sakniki sujud ngoten niku. Wong nemplek sik kait, gadik neken blas to lek perlu wulune bathuk tok nemplek. Marang ngoten wis tangi enggak bisa. Sujud itu diharuskan ada penekanan jidat di tempat sujud. Kalau sampai tidak ditekan maka tidak sah. Menurut pendapat mayoritas mazhab Syafi'i, wajib untuk menekankan jidat di tempat sujud sampai terasa beratnya kepala. Cara gambarannya kita lintu niku, umpama menyang nisore niku onten kutnai, onok bantali utawa onok kapuki, langka basat. Niscaya akan napa istilahnya ambles. Krono ditekan, lek boten ditekan lah ambles lek nemplek tok. Niku gambarane ngoten niku. Khilafan lil imam. Berarti sujud kula selama niki boten neken boten sah nggih. Kula niki selama niki sujud boten nate neken, mek nemplek tok. Padahal tirasi muin kok wajib neken. Berarti selama niki kula jenengan derek pendapati al imamul haramain. Imam Haramain berpendapat bahwa menekankan jidat di tempat sujud itu tidak wajib. Niki juga Imamul Haramain pun rawuh napa dereng. Oh sampun nggih. Imamul Haramain pun rawuh. Niki sing gak ada pendapat enteng gini Imamul Haramain. Sujud bathuke gak kudu diteken. Niki lek awak-awak melok pendapat mazhab Syafi'i jumhur, mayoritas gak sah kabeh sujude. Karena jarang orang zaman sekarang sujud bathuke diteken mboten enten. Mek nemplek tok. Sinten solusine? Satu-satunya solusi umat di Imam Haramain niki wau. Niki solusi yang tidak mewajibkan penekanan terhadap kening ketika sujud. Wa wad'i ba'di rukbatayhi. Dan juga ketika kita sujud kita diwajibkan untuk meletakkan sebagian lutut. Kedua lutut ini sebagian harus ditempelkan. Artinya sebagian itu gak kudu kabeh. Nggih pola ini wow. Dengkul ini bentuknya bunder, gesok nempel kabeh. Jadi pokoknya secara garis besar nempel ya nempel. Wa ba'di batni kaffaihi minar rahah wa butunil asabi. Dan juga kita wajib meletakkan sebagian area batin kedua telapak tangan. Epek-epek jero niki ditekek. Mboten kudu diteken, pokoke ditekek sak nempleke. Wa ba'di batni asabi'i qadamaihi. Dan juga wajib untuk meletakkan area bagian dalam jari-jari telapak kaki. Sikil niki ditekeni. Sebagian mawon gak kudu 5, gak iso 5 ya papat, gak repot-repot. Du nama ada dzalik kal khirafi wa atrafil asabi wa dhahrihima. Tidak wajib hal-hal selain itu. Selain itu niku rupane kathah, pinggirane driji niki. Kan gak iso awak nemplek. Mosok ngene-ngene mboten perlu. Begitu juga atrafil asabi, ujung jari ini juga nggak harus nempel. Begitu juga wa dhahrihima. Bagian luar ini juga nggak harus nempel. Walau quti'at asabi'u qadamaihi wa qadara ala wad'i syai'in min batnihi malam yajib. Misale wonten tiyang driji sikile telas. Driji sikile entek tugel. Dadi cara sikil ngono kari lurus tok kan. Diabet jarene ini. Kari lurus tok nih gak ono drijine. Seharusnya kan kalau ada jarinya ditempelkan. Niki kari ini kene tok. Iso cara nemplekno niki ngene cara sikil. Ini apakah wajib? Di sini dikatakan andai kata ada orang yang jarinya habis dan dia mampu sebenarnya andai kata disuruh diperintah untuk menekankan, untuk meletakkan bagian batinnya telapak kaki itu bisa mampu, maka itu tetap tidak diwajibkan.
kamak tadahu kalam syaikhain, sebagaimana itulah tuntutan dari dawuhnya Al-Imamun Nawawi dan juga Al-Imamur Rafi'i. Wala yajibu at-tahammulu 'alaiha, dan tidak diwajibkan untuk kita menekankan anggota selain jidat, tangan, dengkul, sikil, ini gak wajib ditekan, wis pokok nemplek tok. Tapi lek bathuk niki wajib ditekankan. Bal yusannu, hanya saja kalau untuk selain jidat itu menekannya hukumnya nggak wajib tapi sunnah. Kakasfi ghairir rukbataini, sebagaimana disunnahkan untuk membuka semua area-area yang diwajibkan untuk ditempelkan selain lutut. Jadi sikil niku sing sae ngono ya cara nemplek ngoten dalam kondisi terbuka, gak jerone sarung ngoten maksudnya. Cara telapak tangan niki gak ono sapu tangane. Cara dengkul ya ojo lek dengkul karena ini aurat. Makanya tengene mriki dipun dawakan ghairir rukbataini. Wa sunna fis sujudi wad'u anfin bal yata'akkadu li khabarin sahihin. Di dalam mazhab Syafi'i, meletakkan hidung ketika sujud itu hukumnya hanya sunnah, tapi sunnah muakkad, bukan wajib. Ini lebih merakyat untuk orang Indonesia. Lek sampai wajib lah sing irungi pesek-pesek lah repot nih. Sujudnya akhirnya gak sah. Jadi mazhab Syafi'i ini meletakkan hidung pada saat sujud, nemplekno irung wae sujud itu bukan wajib. Hanya sunnah, tapi sunnah muakkadah karena ada hadis yang sahih, bukan sekedar hasan, bukan, tapi memang hadisnya sahih mengatakan bahwa kita itu ketika sujud diperintahkan untuk meletakkan, menempelkan hidung di tempat sujud kita. Wa min thamma ikhtira wujubu, oleh karena itu, karena ada dalil yang jelas, hadis yang sahih, maka memang sebagian pendapat itu mengatakan bahwa menempelkan hidung itu hukumnya wajib. Wa yusannu wad'ur rukbataini awwalan mutafarriqataini qadra shibrin tsumma kaffaihi hadwa mankibayhi ila akhirih. Prakteke sujud niku sing sae. Carane sujud niki kok i'tidal. Dia dari berdiri i'tidal. Maka cara dia sujud yang paling baik itu adalah pertama, yang diletakkan terlebih dahulu itu adalah lutut. Dengkul dhisik nemplek, belek. Nemplek tengene nggon sujud. Dengan jarak mutafarriqaini qadra shibrin. Dengkul niki di jarak antara dengkul siji tengen ambek kiwa niki jarake sak kilan. Di jarak sak kilan. Ojo ombo-ombo, ojo ide-ide, sak kilan. Kemudian summa kaffaihi, lek wis dengkule nemplek ganti. Kedua selanjutnya adalah telapak tangan dua ini ditempelkan. Ditempelkan di mana? Ditempelkan di tempat yang sekira sejajar dengan pundak. Cara wong sujud mangke ngeten dadine. Posisine tangan ini nempleke, telapak tangan ini menempelnya diposisikan pada posisi yang sejajar dengan pundak. Rafi'an dhira'aihi anil ardi. Dalam kondisi ketika menempelkan telapak tangan, lengan nih, sikute nih, ini jangan ditempelkan, tapi diangkat. Jadi ngeten. Ojo ngene, kata orang males nih. Diangkat. Dhiroknya ini, sikunya ini diangkat dalam kondisi terangkat. Wa nashiran asabi'ahu madmumatan lil qiblah. Ketika menempelkan telapak tangan di tempat sujud ini dalam kondisi terbuka, beber. Ojo ngepel ngeten, beber. Tapi beber dalam kondisi tetap madhep kiblat. Mboten ngeten. Ngeten, tetap dalam kondisi menghadap ke kiblat. Tsumma jabhatahu, lek wis dengkul nemplek, marongatan telapak tangane nemplek, baru tsumma jabhatahu wa anfahu ma'an. Kemudian batuk jidat ini ditempelkan bareng dengan hidung. Wa tafriqi qadamaihi, dan juga kita diperintahkan untuk memisahkan, untuk merenggangkan kedua telapak kaki kita sakilan sami. Wa nasbihima. Kemudian jari-jari telapak kaki niki dalam kondisi ditekan teman kita. Jadi posisinya ngeten. Muwajjihan lil kiblah. Dalam kondisi jari jemari itu menghadap ke kiblat. Wa ibrazihima min zainihi. Dan juga anjurannya telapak kaki niki jari-jarinya keluar dari sarung kita. Makanya wau tengene awal sing sae semua anggota selain jidat niku sunnahnya tidak tertutup. Ya gak wajib, sunnah lek bathuk wajib. Tapi lek lintune sunnah, ditokne teko sarung, ojo jerone sarung, ndobone sarung. Wa yusannu fathu ainaihi halatas sujudi kama qalahu Ibnu Abdussalam wa aqarrahu Az-Zarkashi.
Dan juga disunnahkan ketika kita sujud, wong sujud niku sing sae motone melek, gak merem. Tapi dalam kondisi mata terbuka ketika sujud, sebagaimana hal itu didawuhkan oleh Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdussalam dan diikuti didukung oleh Al-Imam Az-Zarkashi. Wa yukrahu mukhalafatu tartibil madhkur wa adam wad'il anfi. Dan hukumnya makruh ketika kita tidak melakukan fase-fase yang tadi disebutkan. Waula kudune dengkul dhisik, marang ngono tangan dhisik. Aturane ngoten niku waula. Kok niki dilanggar hukumnya makruh? Wah, cara nemplek itu dengkul ambek tangan ambek bathuk bareng utawa bathuke dhisik. Niki hukumnya makruh. Begitu juga hukumnya makruh ketika kita tidak menempelkan hidung di tempat sujud. Irung gak nemplek niku makruh. Dadi wong lek irunge pesek niku makruh terus sembahyang. Ya makruh terus sembahyang gak nemplek terus. Makruh terus. Mbok ana makfune napa mboten lek irunge gak tutuk ngoten niku. Mosok ya dihukumi makruh terus padahal itu jelas ketidakmampuan itu. Kahanan. Kemudian wa qaulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi thalathan fis sujudi lil ittiba'i. Dan ketika sujud kita disunnahkan, dianjurkan untuk membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu dibaca 3 kali maksimal. Maksimal 3 kali. Dah kena punjul. Alasannya hadis. Punjul angsal napa mboten? Punjul angsal, tapi man marroh. Man marroh, mungkin enten tambahannya man marroh. Wa yazidu man marroh nadban. Kalau untuk orang yang kemarin telah disebutkan, rupane munfarid, orang sholat sendirian, ataupun orang yang sholat menjadi imam, tapi makmumnya itu pasti rela. Jadi jenengan jadi makmum, jadi imam. Sing makmum ini santri ini kabeh. Umpama suwe gak ngarami isu. Nah ini masing jenengan suwe-suwe maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 11 gak apa-apa. Tapi lek sing jamaah niki mono gak wong rido kabeh, gak wong nurut kabeh. Cara jenengan 11 iki ana sing grundel dosa. Haram memperpanjang sujud lebih dari 3 kali bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makanya dadi imam niku kudu pinter-pinter ngeten iki, gak gaya. Mu dadi imam gua ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ping 11. Lha ping 11 niku sunah, tapi lek dadi imam, imame jamaah yang tidak bisa kita positifkan kerelaannya, maka haram diperpanjang melebihi kadar yang semestinya dilakukan. Lek telu niki gak kena. Telu kok sik ana sing grundel ae, salah sing grundel. Telu sik ana sing gak trimo, salah sing gak trimo. Tapi lek lebih teko telu niku sing salah imame. Niki aturane ngoten niku. Lek salat dhewe sakarepe sampean. Maka di sini dikatakan khusus man marroh, khusus orang-orang yang kemarin disebutkan. Rupanya orang yang sholat sendirian dan juga orang yang menjadi imam dari makmum-makmum yang dipastikan kerelaannya, sunnah untuk menambahkan bacaan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin wa yusannu iktsarud du'a'i fihi. Dan disunahkan ketika pada saat kita sujud memperbanyak doa di saat sujud. Wa mimma warada fi Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Termasuk salah satu doa yang dianjurkan dibaca pada saat sujud adalah Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsik. Allahumma ufirli dhambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Qala fir rawdah tatwilus sujudi afdalu min tatwilir ruku'i. Samangke ketika ada seseorang umpama ana wong kepingin sembayange rada suwe, kepingin sembayange rada dawa, kira-kira sing apik rukuke suwe ta sujude suwe. Niki sakjane khilaf. Tapi mungguhe Imam Nawawi, menurut Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah beliau dawuh memperlama sujud, memperpanjang sujud itu jauh lebih afdal, jauh lebih baik, jauh lebih utama daripada kita memperlama, memperpanjang ruku. Jadi lek kepengin suwe ojo ruku tapi sujud ae. Barang suwe-suwe ruku ni yo kesel. Lek sujud kan enak posisine. Gak kesel. Lek ruku nu kesel. Jadi apik melok niki mawon. Menurut Imam Nawawi mengatakan bahwa memperlama sujud jauh lebih utama daripada memperlama ruku. Wasaminuha julusun bainahuma sak menten wabile saking kanca-kanca wonten ingkang kirang sepakat atau mau ditanyakan nyumanggaaken. Alhamdulillah.
Monggo sing badhe tanglet sing dereng jelas. Nyampe kok, nyampe. Nggih. Ki ono iku lho San. Wah, ya napa niki? Pripun Pak Kacang? Tadi diterangkan yang terakhir itu loh Pak. Katanya kalau ndak positif itu sujud sing kelamaan itu loh, dilama-lamakan itu loh. Ojo bahaya ngono iku lho. Katanya ndak boleh. Kok suruh lama tadi itu. Ulang pertanyaannya. Lah iya. Barusan diterangkan sirah. Pakat dikira galau yang barusan diterangkan itu kalau ndak positif, ndak sepakat sama makmumnya gimana? Katanya tadi ojo gaya lek dadi imam iku. Kok disunahkan sujud sing suwe? Yang barusan diterangkan terakhir iku lho, Pak. Sing dungo akeh iku lho. Hah? Lek makmumnya ndak sepakat ya apa iku, Pak? Begini Pak Kacong, konteksnya beda-beda nggih. Konteksnya itu beda-beda. Jadi lek ngrungokne niku memang kudu awal sampai akhir. Mboten oleh kok sadar iki mek akhir tok ngoten mboten pareng. Ini nanti kefahamannya jadi setengah-setengah. Jadi kan ngeten, saya utuhkan lagi keterangannya. Secara konsep dasar hukumnya disunnahkan untuk memperlama rukuk ataupun memperlama sujud. Cuma nanti untuk yang terakhir ini tadi tengeriki didhawuhaken memperlama sujud itu lebih utama daripada memperlama rukuk. Pun, ini pun jelas nggih. Dadi semisal kalau ada orang itu dia salat sendiri. Semisal mau dia salat sendiri ingin memperlama rukuknya monggo sunnah. Ingin memperlama sujudnya monggo sunnah. Tapi kalau dia kesempatannya atau waktunya itu cuma sebentar, artinya cuma antara rukuk atau sujud yang diperlama, maka nanti yang lebih sunnah untuk diperlama, yang lebih baik untuk diperlama adalah sujud. Bon, itu menjelas ya. Lah, ini konteksnya ketika seseorang itu melakukan sholatnya sendiri. Beda halnya ketika seseorang itu tidak melakukan sholat sendiri dengan artian dia menjadi imam. Maka kalau seperti itu ada beberapa aturan yang harus ditaati. Salah satunya adalah imam juga konteksnya masih disunnahkan untuk memperlama rukuknya atau memperlama sujudnya jika memang makmumnya itu adalah makmum yang mahsurin, makmum yang bilangannya itu bisa dijumlah. Artinya mahsurin itu cuma bisa dihitung, katakan 10 orang ngoten nggih. Dan mereka itu ridho ketika emang imamnya ini memperlama rukuk atau memperlama sujudnya. Gampangane ngomong makmum iki padha wali-wali. Cara rukuke tambah suwe, sujudnya tambah suwe, iku tambah seneng. Semisal ngoten, maka itu hukumnya tetap sunnah. Lek Pak Kacang niki seneng pas wae salat subuh mawon. Sujudnya rada suwe biasane. Si Pak ndak sepakat saya Pak kalau ridho wae Pak. Kok iso sampean ngarani leda ridho? Dari mana taunya Pak? Lah nggih, makanya tadi kan begini. Ya enak ridho barang. Ndak iso ridho iku. Nggih, sebentar. Diselesaikan dulu. Jadi ketika memang para makmumnya itu bisa dibatasi, artinya tidak ada kemungkinan makmum lain datang. Ngoten nggih. Dadi semisal salat nang jerone omah niki, sing diimami ini mek bojone ambek anake tok, mahsurin bisa dibatasi.
Dan juga bisa diketahui mereka itu pasti ridho. Kalau si imam ini lama, maka kalau seperti itu tidak masalah dan tetap disunnahkan untuk memperlama yang namanya rukuk ataupun sujud. Beda halnya kalau konteksnya itu umum, semisal masjid. Itu kan makmumnya bukan makmum yang mahsurin, bisa dibatasi. Semisal mungkin awal yang pertama datang itu cuma orang 10. Yang bisa kita pastikan orang 10 ini sekonco dhewe, biasanya lek rukuk lek sujud iki padha suwe-suwe dhewe-dhewe. Tapi karena ini konteksnya semisal di dalam masjid yang tidak menutup kemungkinan bahwa banyak makmum yang kemudian datang dan tidak diketahui mereka itu ridha atau tidak, maka kalau seperti itu hukumnya tatwil rukuk ataupun sujud itu bisa sampai haram. Kalau tidak diketahui ridhanya mereka, makanya kalau di bahasa kitabnya itu imamul mahsurin sing diketahui ridhonya mereka. Niku ngoten. Dados pun utuh nggih niki. Konteksnya ada sendiri-sendiri. Ngoten. Ini kejadian di masjid ini, Pak. Nggih, Pak Kiai ini. Nggih, pripun Pak Kiai ini niku? Sing imamnya Pak Kiai. Nggih. Lama sujudnya. Itu gimana mengetahui keriduannya itu dari mana itu? Nggih, makanya kan ngeten. Kalau makmumnya itu tidak mahsurin, tidak dibatasi, seperti konteksnya di masjid, di musala yang tidak menutup kemungkinan banyak makmum yang di luar kesepakatan, bahasanya ngoten nggih. Mungkin kalau jumlahnya cuma 10 itu tok, iki wis diomongi mulai awal, kok sujudnya rada suwe ya, semisal ngoten. Kan bisa diketahui ridhonya. Tidak bisa, Pak, tidak bisa. Tidak bisa ada pengumuman seperti itu di masjid, Pak. Nanti ya saya ngimami sujudnya lama, nanti harus tidak bisa. Ada pengumuman yang sifatnya formal seperti itu. Kita bisa tahu kok, semisal model-modelnya Pak Kacang itu kan model-model wong khusyuk toh. Cara sujud ambil rokok suwe, insya Allah ridho lah. Bahkan biasanya imam itu wis tangi, sing Pak Kacang gurung tangi. Sik bablas biasanya. Semisal ngoten. Maka kalau seperti itu boleh. Dan konteksnya tadi kan pokoknya sudah keluar sampaikan ya. Syaratnya itu 2. Yang pertama mahsurin, makmumnya itu memang dibatasi. Yang kedua, napa? Memang ridhonya bisa diketahui. Kalau tidak terpenuhi 2 syarat ini, berarti tidak boleh untuk memperlama, memperpanjang. Menurut teng hadisnya Kanjeng Nabi ini kan ngendikaaken Kanjeng Nabi itu termasuk orang yang paling cepat sholatnya. Dalam hadis lain juga disebutkan, percepatlah salat kamu karena kamu tidak tahu di dalam makmum itu ada orang tua renta, ada orang yang sedang banyak hajat, ada orang yang sedang ingin melakukan hajatnya. Sehingga disunnahkan untuk mempercepat yang namanya salat, tapi mempercepat yang tidak sampai melanggar atau istilahnya mengurangi atau bahasanya bahkan mengkorupsi sunnah-sunnah yang dianggap minimal, semisal subhana rabbiyal a'la bihamdi itu 3 kali. Dados pokoknya konteksnya imam niku disunnahkan untuk mempercepat. Kalau sudah kejadian gimana itu, Pak? Kalau sudah kejadian gimana? Pertama, kalau memang boten mahsurin dan juga tidak diketahui ridhonya, ya berarti bisa dihukumi niku wow. Batal kabeh salatnya berarti. Gak ada konsekuensi batal Pak Kacong. Haram. Dia haram hukumnya cara bahasane iki Pak supire iki lho. Imam ini Pak supire iki kesuwen. Haram toh. Nggih, boten sampai batal. Ndak batal mangan ya. Apa hubungan? Sik jam 10 niki Pak Kacong, sik jam 10. Niki nambahi Pak Kacong, bisakah ridhonya makmum niku diketahui dengan kebiasaan, artinya agak dipaksakan. Sekali mungkin makmum rodok ngerundel, tapi lek keterusan kan pun kulino. Nah, ketika sudah oleh imam iki subuh biasanya rakaat kedua suwe, sudah sama-sama tahu. Lek koyo ngoten niku napa tasik tetap haram. Sudah menjadi kebiasaannya dan semua orang tahu lah. Apa milih gak jamaah cari-cari. Karena memang dalam bahasa niku ngeten nggih, dalam bahasa kitab-kitabnya niku
li imamin bahasane ngeten wa yazidu al munfarid wa imamu mahsurina radu bitatwil. Imamnya makmum yang bisa dibatasi dan mereka itu ridho dengan adanya diperpanjang atau diperlamanya rukuk ataupun sujud. Lah teng mriki didhawuhaken di kelanjutannya bahasane ngeten wa illam bahasane sehingga kalau memang tidak dua konteks niki bahasane memang benar-benar tidak mahsur kan sekali lagi mahsur itu merupakan qayd yang penting. Kalau menurut kula nggih radu bitatwil yang namanya ridho dengan adanya diperlamanya rukuk dan juga sujud itu saya rasa bisa diketahui dengan yang namanya qarinah atau istilahnya keadaan. Kalau memang keadaannya itu semisal kan memang makmum itu kan memang bisa bisa ada pilihan. Karena ini memang juga dulu kan ada kejadian di zamannya Kanjeng Nabi. Salah setunggali sahabat iku ngimami dalam salah satu salat jahriyah sing diwaca surat Al-Baqarah. Nah niki jelas langsung gerundel. Pak Kacang ngoten nggih semisal ngimami ketepaan kok ya hafal Quran ngoten semisal sing diwaca surat Al-Baqarah sing makmum langsung protes ini gue pasti. Bahkan niki kalau kelanjutan ceritanya sahabat ini yang ketika memimpin ini membaca surat Al-Baqarah akhirnya ada salah satu sahabat yang kebetulan ada hajat. Dia ada hajat yang harus dia segera lakukan. Akhirnya salah satu sahabat ini memisahkan mufarokoh dari imam. Iki terus-terusno aku nuruti imam maca surat Al-Baqarah ya gak ndang kerja ngoten semisal. Akhirnya nopo? Beliau niki akhirnya mufarokoh. Beliau niki akhirnya mufarokoh berpisah daripada imam. Mari ngoten melihat daripada kok si makmum ini tadi kok gak terima. Antara nih imam sing maca surat Al-Baqarah kalian makmum sing mufarokoh gara-gara ngerasa imame kesuwen niki tukaran padu akhirnya. Kon sing imam ngilokno makmume kon kok gak seneng salat to. Dilokno gampangane ngomong ngoten. Kon kok gak seneng salat to. Tak wacane surat Al-Baqarah kok sajake kok kepanasan ngono. Kepingin ndang ngalih. Lah akhirnya sing niki nggih ngoten si makmum juga gak terima. Kon yo ngono gak ngerti hajate wong dhewe-dhewe wis ayo saiki laporan ae nang Kanjeng Nabi. Akhirnya dua sahabat ini laporan teng Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi memutusi bahwa yang benar cara bahasane ngoten. Yang benar itu adalah si makmum ini tadi. Imam dilarang untuk memperpanjang salatnya di luar ridhonya makmum. Bahasanya seperti itu ya. Jadi sekali lagi kalau konteksnya tetap seperti yang niku wau harus imami mahsurina radu bitatwil yang memang mereka itu sudah ridho dengan adanya diperpanjangnya sholat. Dan ngeten nggih, semisal ngeten. Dan saya rasa memang ini bisa diketahui dengan korena. Salah satu contohnya ngeten. Lek awak dhewe ngimami nang musala biasa ngoten pisan. Niku lek diwacana surat-suratan rodok panjang ngoten makmum mesti jelas protes. Tapi lek nang Masjid Ali Akbar ngoten semisal, Masjid Agung, masjid-masjid gede ngoten. Pamane sing ngimami ngoten suarane enak ngoten semisal. Niku saya rasa orang nggih merasa menikmati kok, enggak protes kok. Walaupun katakan yang dibaca itu satu kaca niku nggih enggak protes, menikmati sehingga menurut kula bisa diambil daripada yang namanya korena. Gimana mau protes Pak wong sholat kok protes? Gak bisa Pak. Gak protesnya nggih saged kados wau lho ceritane langsung mufarokoh marang ngalih. Itu bentuk protes ketika imame kesuwen. Protes tuh enggak, woi kesuwen kul wae lek, mboten kudu ngono. Niku arek cili-cili lek ngoten niku. Pun nggih bisa dipahami. Dereng. Gini Pak, saya tuh lek masalah ngono ku langsung ndak batal tapi haram lah nuntut
hasilnya apa nanti Pak kalau udah? Menurut saya itu lek saya sementara ini lek batal ndak batal tapi haram. Dosa sholat ayo sih haram ya. Gimana Pak itu Pak? Ndak batal tapi haram. Terus oleh apa nanti itu? Ya Pak Kacung gitu. Terus dalam fikih itu antara haram dengan sah dan tidak sah itu tidak selalu berhubungan. Yang membuat tidak sah itu ketika ada syarat rukun yang tidak terpenuhi. Tapi ketika ada hal yang dilarang syariat dilakukan itu imbasnya hanya haram. Kalau contoh akan Pak Kacong kapene sembahyang batal wudune. Tolek banyu, wah iku banyu ini tonggo, kerane tonggo. Nang jobo kerane. Wudu ndamel kerane tonggo. Niki wudune sah mboten? Haram mboten? Jawab mawon. Haram nggih, tapi wudune sah. Nah, itu enggak ada hubungannya haram dengan sah itu. Jadi banyune tonggo sing enggak dipamiti itu hubungannya hanya dengan haram. Mek dosa tok, tapi wudune pancet sah. Wong banyune suci mensucikan. Enggak ada syarat rukunnya wudu yang tersalahkan. Ternodai enggak ada. Jadi enggak ada yang dilanggar. Terus pripun? Dapat apa nanti itu? Yo dapat dosa, yo dapat ya sembuh dosa. Jadi gak ada hubungannya. Ojo oleh dibayangno lek haram mesti batal mboten. Mboten mesti. Contoh Pak Kacang sembahyang. Lek gak lemekan gak enak. Akhirnya gak duwe lemek tapi. Cukup sajadah tek wong. Gak pamit sembahyang. Sah napa mboten sembahyang? Ya sah wong sembahyang. Pokok syarat rukunnya terpenuhi, sujud 2 kali gak 1 kali kan sah sembahyang. Tapi lek urusan sajadah tek wong ya dosa ngoten mawon. Gak ada hubungannya dengan sholat. Opo lek sajadah tek wong terus batal sembayangnya? Kan nggih mboten. Kula kinten kok wis cukup diangen-angen dhewe ngono ae. Niku terakhir ibaratnya pun kula kirim teng grup bahwa teng kitab Ismidil Ainen teng riku didhawuhaken mas'alatun la budda fi ridal mahsurina bit tatwil minan nutki inda hajim inda Imam Ibni Hajar waqtafa mimra Imam Romli bil qara ini ada lati alaihi. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, para makmum yang dibatasi itu bisa diketahui ridhonya memang harus ada ucapan jelas. Wis Pak Imam awi rapopo musolati suwe ndak masalah. Rokokmu mbok suwe-suwe no sujudmu suwe-suwe ndak masalah. Tapi kalau menurut Imam Romli nggak harus bicara seperti itu ndak masalah. Pokoknya dilihat korenahnya mereka itu ridho ya nggak masalah. Pun nggih. Kalau masalah haram dan juga sah itu sudah jelas banget. Mungkin disuruh putriin kopine Pak Kacang. Oke, ben kersane tambah padang. Lah, ngoten lah. Pun ben tambah melek. Pun monggo sing lintune. Pertanyaan kedua nih. Woi. Nggih, monggo. Masalah kasful jabhah. Kasful jabhah. Nggih. Monggo. Teng ini pun tidak membahas sama sekali harus kulitnya itu menyentuh teng maudhu'us sujud. Pokoknya ada formalitas kasful jabhah cukup. Apakah memang demikian? Sementara dalam masyarakat yang sudah modern seperti ini, kita sering melihat perempuan-perempuan itu kalau memakai make up ngapunten itu tebal, Pak. Kalau bedak zaman dahulu, zaman gawe keringetan luntur punan. Lek wedak zaman sakniki dibasuh ping 7 dicampur lebu barang niku tetep mboten luntur. Mboten artinya apakah kejadian seperti ini melihat itu realita, saya pikir itu realita, sehingga saking kandele bedake niku kulite bathuk mboten nemplek. Apakah itu nanti tetap dihukumi sah? Melihat nun sewu masyarakat kita kula kinten pun menyebar hal yang seperti itu. Pun matur suwun. Ini memang permasalahan yang sifatnya sangat sering sekali, bahkan bukan hanya perempuan yang make upan, mungkin banyak dari kita yang laki-laki juga. Biasanya kopiahan, mungkin kalau kopiah hitam gitu. Kopiah sing biasanya sing lentur-lentur nih loh. Orang ini kan kebanyakan mboten paham. Biasanya tetap dipasang sampai sekian.
gitu. Sehingga ketika dia sujud itu memang dia tidak sama sekali tidak membuka yang namanya keningnya. Sama sekali keningnya itu semuanya tertutup, nggak ada yang terbuka yang terkena terhadap bumi. Itu kalau yang laki-laki. Juga mungkin terkadang biasa niku kados jenengan nek nate semerap niku Ustadz Hanan At-Taki itu kan kalau sholat dulu pas masih gaul-gaule itu kan pakai kayak nopo iki jenenge topi tan apa sih bahasane ngoten nggih yang seperti itu ini biasanya ditutupi seperti ini dan memang sengaja nggak dibuka sama beliau dan ternyata setelah kula cari pendapatnya kalau di dalam madhabnya Imam Asy-Syafi'i itu sepakat tidak ada kaulnya lagi tidak ada solusi lagi dari kalangan Syafi'iyah yang mengabsahkan yang menganggap sah kalau ini kepala kening ini tertutup sama sekali nggak sah nggak ada solusinya dalam madhab Syafi'i. Tapi kalau dalam madhab-madhab lain seperti madhabnya Imam Abu Hanifah dan beberapa madhab yang lain mengatakan bahwa itu tetap sah. Sehingga dalam hal ini otomatis terpaksa ini nanti pindah madhab. Ini namanya taklid ba'dal amal kan ngoten nggih. Dados kan berpindah madhab niki perlu kula sampaikan. Berpindah madhab itu tidak harus sebelum kita melakukan berpindah dulu madhab ke madhab Hanafi. Bahkan berpindah madhab itu juga bisa dilakukan setelah kita mengamalkan. Itu namanya taklid ba'dal amal. Terus semisal jenengan eling lek kapan biyen itu pas wayahe salat tahu lek kapan sujude iku ditutupi karo kopiah. Maka kalau seperti itu, ketika jenengan mulai tahu dalam sekarang ini, jenengan niatkan wis biyen salatku kae sing ketutupan karo topi, sing ketutupan karo kopiah ataupun semisalnya, itu saya ikutkan madhabnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan sah. Itu namanya taklid ba'dal amal. Mengikuti salah satu pendapat ulama tapi setelah mengamalkan. Itu bisa. Terus berpindah madhab kula baleni malih. Berpindah madhab itu tidak harus sebelum kita melakukan kait pindah madhab mboten. Setelah jenengan melakukan pun itu hukumnya juga masih bisa untuk berpindah madhab. Taklid ba'dal amal. Terus niki kalau masalah itu memang kalau yang ditanyakan oleh Sa'il tadi masalah wong wedok sing napa make up-e ketebelen kan semisal nggih. Maka itu nggih derek itu tadi pendapatnya Imam Abu Hanifah kalau memang itu wudunya wis sah lah artinya wudu dhisik baru marungno make up kan seperti itu. Pun niku ngoten. Banyak. Kalau tengeriki bahasane dalam kitab Al-Bayan niki sarae napa muhadzab pisan. Beliau niku dawuh wa in sajada ala hailin muttasilin bi mislu qauri imamatihi aw tarfi min dilihi aw dailihi aw basata kaffahu fasajada alaihi lam yujzihu dzalik wa bihi qala Malik wa Ahmad bin Hambal wa qala Abu Hanifah yasihu sujudu ala dzalika kulli. Dados sah sujud atas semua itu menurut Imam Abu Hanifah. Kenapa kok ada perbedaan pendapat seperti ini? Karena memang hadisnya itu bertentangan. Ini biasanya baik menawa ono sing gak trimo, ono sing kurang afdol kalau nggak ada hadisnya. Semisal mawon. Ini karena memang hadisnya itu ada dua. Yang pertama, hadis yang pertama itu seperti yang ada di dalam kitab Mu'in I'anain jenengan niku wonten bahwa tengeriku diceritakan qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasyaqauna ilaihi harrar ramdai falam yuskina. Terus tenggeriki diceritakan biyen niku ada ceritanya para sahabat itu melakukan sing jenenge salat zuhur. Wareng-bareng. Sujud niku kepala niku sampai di napa iki jenenge pasir yang begitu panasnya. Niki wis wadul nang Kanjeng Nabi tapi tetap dibiarkan. Sama Kanjeng Nabi tetap dibiarkan. Sehingga dari hadis ini para ulama mengatakan loh, berarti kalau seperti itu, kalau seperti
itu menunjukkan bahwa wajibnya meletakkan kening kita di bumi. Karena andaikan hal itu tidak wajib, misalnya Kanjeng Nabi langsung memerintahkan untuk menutupi kepala, menutupi kening kita agar tidak terkena pasir yang panas. Dalam satu hadis seperti itu. Dalam hadis yang lain yang dipindah, yang istilah yang menjadi istimbatnya Imam Abu Hanifah, beliau itu dawuh dalam kitab Sahih Muslim itu ada, kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil harri. Dulu para sahabat itu sholat bareng-bareng kalian Kanjeng Nabi dalam kondisi yang sangat panas sekali. Lah, faidan lam yastati ahaduna ayyumakkina jabhatahu minal ardi. Ada salah satu dari kita yang tidak mampu untuk melanjutkan sujudnya, meletakkan keningnya di padang pasir yang begitu panas. Akhirnya nopo? Basato saubahu fasajada alaihi. Akhirnya beber nopo? Kelambi ini beber beberapa kainnya. Akhirnya sujud atas nopo? Kainnya itu tadi. Kalau menurut Imam Abu Hanifah dari hadis ini ya berarti masih ya sujud atas apapun itu nggak masalah. Menurutnya Imam Zindan, Imam Asy-Syafi'i itu wajib diarahkan seperti yang diarahkan yang ada dalam Fathul Mu'in. Itu maksudnya sahabat itu bukan berarti kok semua kain boleh, mboten. Wong buktinya para sahabat itu yang diletakkan adalah katakan sajadah diletakkan kemudian baru disujudi, berarti kan tidak mutasil dengan dia. Nah, ini istilahnya pinter-pinter istimbat daripada kedua imam ya seperti itu. Terus intinya mboten masalah. Cuma seperti yang biasa nih, kalau tetap ya selagi kita itu bisa nderek madhabnya Imam Syafi'i, kepala tetap dibuka. Ngaten. Kepala tetap dibuka biar kita tidak langsung pindah ke madhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kok sudah kejadian dan memang banyak kejadiannya yang model seperti ini ya monggo terpaksa taklid ba'dal amal terhadap Imam Abu Hanifah. Pun niki isine solusi tok niki. Cak Badrus setuju nggih kali solusine niki nggih. Napa badhe golek solusi sing wenteng dhewe? Monggo. Menawi punya solusi yang lebih ringan monggo. Pripun sailnya sampun taslim nggih? Ya, ngapunten. Kula uman kedhik wau sing awal. Cuma praktek iki ana apa ya? Fa in sajada alaihi batolatis sholat. Inta amada wa alimah tahrimuhu wa illa aada. Prakteke wa illa aada. Ya napa praktek wong? Seandainya ilah tidak disengaja, nah nek mboten sengaja kan mboten semerap. Terus dikon baleni. Nah, terus nek mboten baleni napa ya tetep termasuk batal. Ya wa illa aada asujudu. Iku prakteke ilah aada wa illa. Sun awal-awal. Nggih. Terus masalah untuk mengulanginya nih ya. Masalah mengulanginya ketika seseorang itu kok ternyata melakukan pelanggaran berupa sujud atas perkara yang mutasil yang sifatnya ini menurut para ulama itu enggak sah. Maka tengeriki didauhakan batolatis sholatu. Sholatnya itu batal, tapi ketika memang napa namanya inta amada wa alima tahrimahu. Ketika memang dia sengaja dan dia itu mengetahui hukum keharamannya. Wa illa ketika kok ternyata dia itu napa boten mengetahui, mboten menyengaja atau mboten mengetahui keharamannya, maka dia cukup mengulangi sujudnya. Terus sujud yang dikatakan tidak sah tadi itu cukup dia ulangi. Semisal
Ini sekali lagi prakteknya begini. Ini bahkan dalam semua bab kan sering didawahkan seperti ini sering. Semisal mari ngelakoni sujud yang pertama dalam keadaan kopiahnya itu tertutup seperti ini. Dia sujud. Dia sujud. Terus marangan pas wayahe julus baina sajdata ini duduk di antara dua sujud. Semisal dia ternyata eling. Loh. Kan berarti tadi nggak sengaja, lali. Ya berarti dia mengulangi. Itu ketika lawan katanya ta'amada itu lupa. Terus marangan yang nomor 2, ketika dia itu asalnya tidak tahu menjadi tahu. Dengan gambaran ada orang di tengah-tengah sholatnya itu memberitahu. Terus semisal ya, sujud pertama itu dia tertutup pakai kopiah. Marangan tengah-tengah longgo dikandani ambek wong. Sampean niku mang sujud yang pertama itu harusnya kepala itu keningnya dibuka, nggak boleh ada penghalang. Berarti dia langsung tahu. Kenapa? Di dalam salat dikandani ambek wong liya. Itu mungkin kejadian. Ini dalam semua bab lho. Mulane tidak perlu bingung kalau bahasanya itu wa illa kan wa alima tahrimahu wa illa kalau tidak tahu cuma aada, mengulangi. Salah satunya bagaimana prakteknya? Yakni ketika dia itu diberitahu orang lain dalam ketika dia masih sedang melakukan sholat. Tapi yang paling enak niku justru di dalam ianahnya niku kalau sing paling setuju niku. Qauluhu batalati sholatu fi ainshin ali shibromalisi manasuhu la yab'udu ayyahtas al butlanu bima idza rafa'a ra'sahu qabla izalati ma yataharraku bi harakatihi min tahti jabhatihi hatta law azalahu summa rafa'a ba'da tumakninati lam tabtul. Kan ngaten. Teng mriki dingendikaken sebenarnya solusi yang paling enak adalah batalnya sholat itu hanya dikhususkan ketika permasalahannya dia itu sudah mengangkat kepalanya sebelum dia menghilangkan perkara yang menjadi penghalang. Bahkan kalau prakteknya itu dia sujudnya belum selesai, tapi langsung kopiannya dibuka, maka kalau seperti itu tidak dianggap batal. Terus semisal pas wae sujud ngeten nggih, pas wae sujud ngeten. Terus marangoten dia itu kok iki kok ternyata napa ketutupan kopiah, maka cukup nanti langsung dibuka ngeten, itu tidak batal sholatnya, itu sudah langsung nggak usah ada, nggak usah mengulang, itu langsung dibuka kepalanya itu langsung sah. Bunda. Terus kemudian sing pengen kulo sampai akan bisa dalam babakan sujud ini juga sering terjadi. Ketika seseorang itu sujud atas suatu hal yang menyakiti, kemudian dia kaget akhirnya tangi marun sujud maneh. Biasanya lah sering tangi. Awak dewe sujud. Terus marun ternyata sing panggone sujud awak dewe ono watune. Kadang kan ngoten. Akhirnya dia kaget. Tolor, akhirnya kepala kita angkat. Marun sujud maneh. Menurut pendapatnya para ulama itu hukumnya adalah batal sholatnya gara-gara dia justru menambahi rukun. Nah ini soalnya kok katese niki ya sering sing model kayak ngeten niki sering. Jadi kalau ada hal yang menyakiti seperti itu, lek isok ditahan dulu sampai sekadar tumak ninah bentar mawon, habis itu jenengan bangkit temenan ya kayak normal. Jangan sampai kayak sujud set marang sentangi malah sujud maneh. Itu malah nanti bisa dikatakan ziyadatur rukni. Pun monggo saking nggih. Pripun iki Pak terus? Yang masalah make up tadi itu apakah itu bisa dikiaskan dengan kita bersujud di sujudnya orang yang dianggap cukup ketika jabhanya itu ada bulunya, ada rambutnya. Kan kalau ada orang yang kejadiannya dia itu di baduke banyak rambutnya, kemudian dia sujud, itu kan masih dianggap sah, asalkan rambutnya tidak panjang sampai ke dada atau apa kan gitu.
Nah, apakah itu bisa kita kiaskan pada orang yang pakai make up? Gitu. Lek menggecak Badrus pripun? Kalau menurut saya kan gini, ada kaul yang mengatakan bahwa orang yang sujud di atas ngaten ya, rambut yang tumbuh di jidat itu kan nggak apa-apa, asalkan nggak panjang. Niku ada kaulnya. Kalau kaulnya wonten mboten? Ada. Ada nggih. Nah, ngaten maksud Beda saya itu kaul sama kaul itu. ya, maksud saya itu kalau kita kiaskan ke sana kan nggak usah jauh-jauh pindah ke mazhab lain gitu, Pak. Nggih, coba kita pengkiasan itu kan harusnya harus sama dari segi ilatnya. Yang namanya rambut itu kan tumbuh secara khilqah. Sedangkan yang namanya make up itu kita sengaja. Itu bukan khilqah, bukan istilahnya awal kedadian. Apa bisa disamakan? Apa wani ngoten lho. Menurut kula kok berat karena kalau rambut itu memang khilqah. Sekalipun nanti sebenarnya bisa kok napa dicukur ngoten sebenarnya bisa, tapi itu bedanya adalah khilqah. Kalau make up itu enggak ada khilqahnya seperti itu, enggak ada. Memang sengaja ditemplek. Mulane ini kan dulu pernah sering disinggung kalian sinten namanya? Beliau Kiai Marzuki Mustamar. Beliau niku menyinggung kalangan orang-orang yang berhijrah yang bahasane cara bahasa kasarane ngomong itu sok alim, sok tahu atau bahasa kasaran mana sok suci, sampai-sampai mereka itu para perempuan-perempuannya itu melakukan nopo salat dalam keadaan bercadar. Nang jerone salat orang-orang hijrah niku tetap melakukan sing jenenge bercadar nang jero salat. Makanya ini dielingno kalian beliau kayak masih misalkan koyo aneh koyo sok-sok tapi malah gak ngerti ilmu nih, malah nggarai salatnya gak sah. Beliau tahu seperti itu. Sehingga menurut kalau mau dikiaskan dengan yang masalah rambut itu jelas sangat jauh sekali. Karena antara khilqah dan juga tidak khilqah itu beda. Niku ngoten. Niki masih tetap membawa yang tadi, masalah sujudnya perempuan yang di wajahnya itu full make up dan make upnya itu tebal. Tadi sempat dikatakan di awal bahwa kalau menurut mazhab Syafi'i rupanya berat untuk disahkan, terlebih make upnya itu full, nggak ada sama sekali jabha yang terbuka untuk dikatakan menempel. Tadi dikasih solusi dari mazhab Hanafi. Kemudian ada Cak Badrus ini menawarkan bisa nggak kira-kira disamakan dengan praktek ketika ada rambut yang tumbuh di rambut yang tumbuh di jidat, di jabhah, kemudian disamakan dengan make up. Niki kadosi mawon. Kadosi kok berat. Memandang dari ilat, alasan kenapa kok ketika di jidat ini ada rambut yang tumbuh, itu sekalipun menghalangi kulit jidat bisa menempel di tempat sujud, tetap sujud sah. Di dalam satu ibarat di Mughni niku bahasanya begini. Walau sajada ala isobati jurhin au nahwihi, perban krono catu disujudi li daruratin, memang darurat, bi ansyaqqa alihi izalatuha, memang enggak mungkin dihilangkan, lam yalzamhul i'adah, maka enggak masalah dan enggak wajib i'adah. Wa kadza law sajada ala sya'rin nabata ala jabhatihi, begitu juga enggak masalah dan enggak wajib diulangi seseorang yang bersujud sedangkan di keningnya itu ada rambut yang secara asli tumbuh, itu juga tidak masalah. Alasannya li'annama nabata 'alaiha ay 'alal jabha mislu basyaratihi, karena apa yang tumbuh di atas jidat ini, rambut itu, maka hukumnya sama dengan kulitnya jidat. Nah ini kalau alasannya demikian untuk mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah, tidak wajib diulangi, beranikah kita mengatakan bahwa make up itu sama dengan kulit jidat? Kan ngoten mawon. Lah lek wani yo gak apa-apa. Tapi lek gak wani nggih kados lek kias niku kiase adnawi. Terlalu jauh. Jadi boten kelas. Musawa mawon boten apa maneh aulawi. Kayaknya terlalu jauh. Soalnya alasannya ngoten niku. Rambut yang tumbuh di atas kening, di atas jidat ini krana pancen tumbuhe nang kono.
Lah kabeh dikapakno. Ya wis koyo kulit ngono ae cara bahasane fikih lah ngoten. Ya iku wis koyo kulit, anggap ae iku kulit. Dadi masih mbok sujudi ya wis koyo kulit kabeh. Lah kalau make up, ini apa sama kayak kulit gitu loh. Itu, kalau niki malah muskil kalian Cak Badrus. Biasanya ngejak pindah madhab, saiki kok malah mengajak konsekuen harus dalam madhab Syafi'i sampai dicari-carikan takdir. Ini ada apa ini? Tobat napa pripun nih? Biasanya nih wah harus keluar ini, harus keluar. Sekarang kok harus mencarikan solusi. Oh ngoten. Napa mboten nanti jamaah malah? Pun nggih jelas nggih, tapi kalau ajengi pun suwai niki sudah mulai kembali ke khitoh nih nggih. Kembali ke khitohnya sebagai ahli sunnah wal jamaah yang syafi'iyah. Nggih, monggo. Terima kasih. Nah ini murni pertanyaan saya. Seperti halnya kita ketahui bahwa tumak ninah itu adalah rukun dari sholat. Nah, kemudian di dalam sujud itu kan rukunnya banyak, Pak. Lah, letak tumak ninahnya itu di mana? Kan ada jabhah, ada tangan, ada dengkul, ada kaki. Lah, letak tumak ninahnya itu di mana? Iya, letak tumak ninah sujudnya itu di mana? Karena anggotanya banyak, 7 itu. 7 kan ya? Oh, ya. Nah, gitu maksud saya itu. Letak tumak ninahnya dimulai ketika sudah meletakkan semua anggota sujud. Dan baru dihitung yang namanya tumak ninah. Kalau orang itu belum sempurna meletakkan semua anggota sujudnya, maka masih belum bisa dikatakan dia sujud. Kan seperti itu. Sebenarnya niki juga penting kalau sampai akan. Kalau kita mengikuti kaul yang berat ini di dalam kitab Fathul Mu'in, anggota sujud itu ada 7 yang harus benar-benar ditempelkan ke bumi. Pertama kening 1, kemudian kedua telapak tangan. Yang ini 3. Keempat, kelima adalah kedua dengkul. Dan yang paling sering luput adalah batinnya, telapak batinnya jari jemari kaki. Jenengan lek semerap uang niku warang sing sikilin kok ngeten niki jarang. Biasanya mek ngeten tok. Nggih mboten. Ya sing bahasane sing rodok setengah Fathul Mu'in, setengah males niku nggih mek 1 2 3 ngeten tok. Kan ngoten. Maka ini bagaimana solusinya kalau kita pateng tentang madhab yang ada dalam kitab Fathul Mu'in mboten sah nih. Positif mboten sah. Tapi kalau kita lihat lagi di dalam seperti yang didakwakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Raudhatut Thalibin, beliau niku dawuh menurut sebagian pendapat ulama sing paling wajib itu diletakkan cuma kening. Sehingga ini merupakan solusi bagi kita untuk orang-orang yang kebanyakan memang soalnya orang awam niku menganggap remeh loh untuk hal sing niki lho, sing kaki niki lho. Hampir nyuwun saya 100% bahkan mungkin 99% bahkan meremehkan, banyak yang meremehkan sehingga jari jemari itu mboten kok diletakkan seperti ini batinnya, tapi cuma nempel seperti ini. Maka solusinya adalah mengikuti pendapatnya Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin yang mengatakan bahwa sing penting bathuke nemplek niku pun sah. Sujudin niku pun sah. Nah, berarti kan nyeten, Pak. Kalau kita mengikuti yang bathuknya saja. Berarti kan kalau misalnya kita sujud itu tangannya begini, kakinya obah terus kan nggak apa-apa berarti, Pak. Artinya ketika tumak ninah itu hanya difokuskan kepada bathuk. Ya, berarti anggota yang lain yang 6 itu walaupun harokah, artinya belum tumak ninah dan peletakannya itu seperti halnya tadi itu wajibnya itu harus batnu, ya. Kafaihi dan lain-lain itu kan berarti kalau kita tidak lakukan itu kan nggak apa-apa karena inti di sujud itu ya di jabahnya saja. Itu kan artinya gini nun seperti di nushah yang lain itu kan ada yang mengatakan bahwa
tidak wajib meletakkan anggota yang 6 itu selain jabhah saja, kan nggak wajib menurut kaul yang adhar, menurut beliau gitu. Maksud saya seperti saya sebutkan tadi. Nggih, lah nggih. Nggih. Berarti kan apa yang kita lakukan ketika sujud itu berarti letak tumukninnya hanya di jabhah saja gitu ya Pak. Tergantung mengikuti kaul yang mana. Kan ngoten. Kalau kita mengikuti bahwa Enggak, maksudnya tujuh gini, anggota itu semuanya maksud sama. saya dari pilihan-pilihan dari nuswa-nuswa yang lain, menurut kita yang paling real yang harus kita ikuti itu yang mana, ngoten loh. Lebih baik yang mana daripada kita kan nggak mau melakukan sholat itu kalau mengikuti Fathul Mu'in kan angel, nggih. Ngoten maksud saya itu. Nggih, enggak. Pokoknya dari ulama niku sae, sedanten sae. Nek jenengan kan mesti berdalih kan mboten dianggap ngawur to dari ulama niku. Jangan dibanding-bandingkan antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Saya rasa ngeten, niki pertama kalau bacakan tentang kitab At-Tuma'ninatu fis Sujudi. Niki soalnya sawire ben enak lek ngrungokno ibarat niku. At-Tuma'ninatu fis Sujudi hiya ayyastakirra kullu udwin fi makanihi. Wa qaddarahu ba'dul ulama bi zamani man yaqulu fihi subhana rabbiyal a'la marratan wahidatan. Wa dzalika ba'da ayyahwiya lis-sujudi mukabbiran. Jadi tumakninah yang ada pada sujud adalah dihitung ketika memang ayyastakira kullu udwin makanahu. Setiap daripada anggota sujud itu sudah menetapi, sudah terletak pada tempatnya masing-masing, baru dimulai startnya. Finishnya kapan? Sekadar orang membaca subhana rabbiyal a'la 1 kali. Itu tumakninah yang ada di dalam sujud. Wa dhahaba al-jumhuru ila fardiyati tumakninah. Menurut jumhurul ulama yang namanya tumakninah itu merupakan sebuah kewajiban, sebuah kefarduan. Khilafan di Abi Hanifah wa Muhammadin fahiya laisat fardun bal wajibun yujbaru tarkuhu bisujudis sahwi. Ini biasanya sebagian wong niku lek niki sing sering menjadi pembahasan masalah niku lho, salat tarawih banter-banteran. Sing gathik tumakninah niku lho. Niku menurutnya sebagian ulama, jenengan mungkin ada nanti baca sebagian makalah yang ingin membenarkan tarawih banter-banteran niku. Mereka mengatakan, "Oh, gak wajib sing jenenge tumakninah iku." Mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi ternyata juga dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah bahasanya bal wajibun merupakan perkara yang wajib sing sifatnya yujbaru tarkuhu bisujudi sahwi. Yang nanti bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi ora tumakninah versinya Imam Abu Hanifah gitu. Ora tumakninah itu enggak masalah, tapi nanti diganti dengan sujud sahwi. Maksudnya gini, ketika ada redaksi wala yajibu wa ta'yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi di dalam sujud, artinya kan nggak wajib. Itu menurut sebagian pendapat ulama yang saya sampaikan tadi. Nggih kan? Tadi kan kalau menyebutkan kalau wadin derek teng kitab Fathul Mu'in wajib 7 ini diletakkan semuanya. Tapi kalau awak dewi derek teng kitab Raudatul Talibin sing karya Imam An-Nawawi niku yang penting itu cuma kepala, sehingga ini juga bisa menjadi solusi kalau ada atau bahkan kebanyakan orang awam itu tidak meletakkan batinnya jari jemari kaki di dalam sujud, tidak diletakkan ngeten, tapi medi ngeten noto. Itu solusinya mengikuti qaul yang jenengan baca tadi atau qaul yang dalam kitab Raudatul Talibin. Ngoten lho. Jadi khilaf. Ngoten lho. Pripun? Nggih, monggo. Pertama waos masalah istiqrar jami'ul a'dha kullahu niku. Di situ tidak disebutkan kata ma'an. Tidak disebutkan kata ma'iyah dari ketujuh anggota itu. Ya, kalau ma'an malah angel. Lah nggih, Kudu urut kan memang. Ayat doa pertama itu tangannya Bukan istiqrornya. Kalau masalah urutannya memang iya. Yang jenengan baca tadi itu loh. Kul. Masalah naya kan kul. Bukan tidak ada redaksi ma'an. Lepas dari masalah solusi-solusinya. Kalau
kepingin memahami ibarat jenengan niku. Nggih, pripun? Artinya ketika kita praktekkan tumak ninah itu berurutan berarti sah lah. Berurutan pripun? Kaki, lutut kan otomatis masing-masing akan mendapatkan tumak ninahnya otomatis. Wah, mboten saged. Terus pundi? Ngeten nggih, sakjane ana mawon lek diwaos niku cukup benar. Tengene ana niku di awal bahas sujud niku. Di situ dikatakan wala budda li sihhati ay li sihhati sujud min syurutin sab'atin. Di antara nih antas takirrol a'dha'u sujud antas takirro kulluha daf'atan wahidatan. Jadi ini nggak bisa dipraktekkan kados sing menggawe jenengan. Lutut itu begitu nempel dia tenang. Ya berarti tumakninah lutut. Marang ngono tangan kok tenang, tumakninah tangan. Mboten saged. Harus semuanya itu istiqrar fi makanihi daf'ah wahidah. Baru itu dianggap sebagai tumakninah. Terus mboten saged digambarkan masing-masing tumakninahnya sendiri-sendiri nyetil lah cara ngono. Niku mboten saged. Harus dalam satu waktu semuanya diam biqadri subhanallah baru itu tumakninah. Niku sore tengene anah ngoten dawuhe. Kalau untuk yang dikatakan Cak Badrus tadi, apakah kita berani mengatakan dari tidak wajibnya meletakkan tangan, kaki, lutut itu kita mengatakan gak wajib tumakninah itu? Ini gak berani. Artinya lek sing ngomong gak wajib tumakninah ya gak wajib tumakninah. Tapi jangan lantas kita memakai ibarat yang mengatakan tidak wajib meletakkan tangan berarti gak wajib tumakninah. Wong tumakninah ku gak kudu nempel. Masih malik ngene tumakninah lak saged ya. Artinya kita nggak bisa mengambil kesimpulan dari ibarat itu. Tapi kan artinya kalau di dalam yang wajib peletakan itu kan kalau tangan wajib yang ini. Nggih, maksudnya jenengan ngeten kan. Lek sing ngomongne wajib dekek tangan berarti wajib tumakninah. Lek sing ngomongno gak wajib dekek tangan berarti gak wajib tumakninah. Lah niku sing kula mboten sepakat. Prakteknya Pak, kalau misalnya sujud tanpa Meletakkan. tangan kan berarti itu ini tangannya gitu. Nggih, tapi umpama anteng kan saged. Umpama anteng kan saged. Artinya begini, saya tidak memungkiri ada pendapat yang tidak mewajibkan. Nah, kalau yang dia kan harus menempel di Nggih. tempat sujudnya. Artinya begini. Awang-awang Pak. Saya tidak mengingkari Tumok ninahnya di mana? Tumok ninah. Lah makanya itu. Artinya lek kalau disepakati hanya tumok ninah itu hanya di batuk saja enak, Pak. Lah kalau sujud sirah itu tangannya dhuwur ambek ngene. Lah, maksud kula ngeten, saya tidak memungkiri dan tidak mengingkari ada pendapat yang tidak mewajibkan tumakninah. Saya tidak mengingkari. Ya. Tapi kalau saya dipaksa untuk mengikuti pola pikir bahwa pendapat yang mengatakan tidak wajib meletakkan tangan berarti tangan nggak harus tumakninah, itu yang saya nggak berani sebelum ada keterangan yang jelas. Rukunnya sujud. Nggih. Kalau menurut kita yang tadi kita bahas ada 7. Lah, sedangkan kalau menurut pendapat ini kan rukunnya hanya jabhah saja, Pak. Berarti yang wajib tumakninah ya jabhah toh. Bukannya nggak wajib bukan rukun. tumakninah, yang nggak wajib nempel. Yang dibahas ibaratnya jenengan itu. Yang wajib nempel cuma jabhah, yang nggak wajib nempel sisanya jabhah. Nggak ada yang Iya. mengatakan yang nggak wajib tumakninah, nggak ada. Ibaratnya jenengan enten mboten sing ngomong ngoten. Dugi ibarat niku lho. Oh, berarti tangannya nggak wajib tumakninah. Ada nggak yang mengatakan seperti itu? Lah kan teman aslinya niku. Artinya begini, saya tidak memungkiri ada pendapat yang mengatakan nggak wajib tumakninah. Oke, memang ada. Tapi kalau saya dipaksa dari ibarat yang mengatakan sing wajib ditekek bathuk, liyane bathuk gak wajib. Berarti lek melok sing awal lek kabeh wajib ditekek wajib tumakninah, lek sing iki berarti liyane gak wajib tuman. Lah niku yang saya nggak setuju. Itu nggak ada yang mengatakan seperti itu. Akhirnya kayak Pak Kacung mau lek haram batal. Lah niku mboten enten. Kesinambungan seperti itu nggak ada. Sebelum ada keterangan yang memvonis gak wajib tumakninah di tangan, di kaki, di dengkul, itu saya nggak berani mengatakan dari pendapat itu mengatakan gak wajib tumakninah fil yad wal qadam wal warubah. Kalau pendapat yang mengatakan gak wajib tumakninah, it's okay, ada memang. Tapi kalau mengikuti itu gak wajib tumakninah, dipilih bathuk wajib neplek tumakninah, liyane gak wajib neplek gak tumakninah, lha niku gak enten. Niku padha karo ngomongno lek haram mesti batal. Lek gak haram berarti gak batal. Mboten enten ngoten niku. Lah itu yang saya gak sepakat kecuali ada ibarat yang jelas. Lah niku kula sepakat, Pak. Ngoten mawon. Oke, monggo.
Terakhir. Jam 11. Mau ngopi kok. Gini, ini sering kali, insya Allah konco-konco sering kali ketemu paling. Biasanya kalau sholat berjamaah di mana-mana kan sering kita di musafir, di semacam-macam lah. Tadi kan sujud itu sunnahnya kan mulai dari rubah, baru apa telapak tangan, jabah sama hidung bersamaan kan gitu. Itu sunnahnya. Dan kalau tidak gitu katanya, kalau tidak tartib itu katanya juga makruh kan gitu ya. Lah ini bagaimana? Pada kadang-kadang orang itu banyak orang sakit boyoke, kadang-kadang stroke, jarang sing melakukan dengkule dulu, kadang-kadang tangannya dulu, udah kalau delosor wonge, apalagi sudah tua-tua. Gak apa-apa. Lagi kalau untuk kesunahnya tetap dapat sunnah itu gimana caranya? Kita mohon. Nggih, ini kan pertanyaan. Untuk masalah tertib yang dari Fathul Mu'in tadi jelas bahwa yang terbaik sunnahnya praktek kita sujud itu adalah wad'ur rukbaten. Pertama meletakkan kedua lutut, kemudian kedua telapak tangan disejajarkan dengan pundak posisinya nanti, kemudian meletakkan jidat bersamaan dengan hidung. Dan tadi dikatakan bahwa ketika itu dilanggar mukhalafatut tartib al-madhkur maka yukrahu, hukumnya makruh. Terus ini ada pertanyaan, bagaimana kalau memang kondisinya nggak memungkinkan? Terus harus bagaimana? Nggih, sak mungkine mawon. Dan itu kalau kinten nggak makruh. Bahas sujud niku kuatah punan. Bathuk kudu dibuka. Lek panjen nggak memungkinkan nggak dibuka ya nggak masalah. Lah wonten niku. Oh niku barang wajib. Napa malih mek barang sunnah. Kalau kita kok nggih wis normalnya sampai stroke lek dipaksa wah bahaya nih. Jelas bahaya. Oh, ingin mendapatkan kesunahan. Nggih. Artinya ngeten. Kesunahan itu bisa dilakukan seimkannya lah. Misalnya kok isoke dengkul tok, marang ngono kok tangan ambek bathuke isoke bareng nggih mboten napa-napa. Dengkule tok kan iso oleh kesunahan. Oh, dengkule dhisik. Ngoten maksudnya. Tangannya dhisik. Tapi marang ngoten bathuke kari kan. Lah niku kan ditartib punan. Tartibe tangan ambek bathuk, tapi sing sikile sing mboten tartib. Artinya seimkannya saja, nggak perlu dipaksakan sampai membahayakan diri. Nggih, sunnah niku wau. Sunnah tartibe tangan kali bathuk niku wau. Tapi kan tartibe niki mboten. Nggih ngoten. Dadose ngoten niku. Kesunahan dekek napa namine niki tangan terlebih dahulu sebelum jidat dan juga hidung. Nggih. Mbok menawi ngoten niku lah saimkane maksud kula niku. Soale lek ningali pembahasan sujud niku wau sedaya ketika faktornya itu li'illatin. Karena ada satu hal yang menyebabkan dia tidak mungkin untuk melakukan itu. Bathuk ditutupi memang loro ya gak apa-apa. Marang ngoten wau bathuk gak ditutupi, gak dibuka ya gak apa-apa. Pokoknya ketika ada penyakit pasti gak masalah. Ketika memang ada hal yang tidak memungkinkan pasti tidak masalah. Bahkan kewajiban pun tidak sampai menyebabkan batal ketika ditinggal karena faktor penyakit. Niku ngoten. Enten lintune napa dos pundi? Closing dewe bisa aja niku nah. Enten malih ta? Sampun. Sampun lanjut tidak sih? Waduh ya, waduh mau iki tok. Halo, ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehari ing dalu menika sampun selesai nggih. Terus matur suwun sanget dumateng tuan rumah Haji Samsul ingkang kersa menyediakan waktu dan tempat untuk kita bersama bermusyawarah pada malam hari ini. Mugi-mugi pun balas sekalian Allah Subhanahu wa taala kanthi sae, mugi berkah. Dan untuk jadwal 2 minggu yang akan datang belum ada kaji.
kajian ya, nanti di share kajian ini di daerah Bonsari. Ini pun kula akhiri kanthi wasan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Ya karam ya suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kafarah majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.